Hello everyone, welcome to my class. It is Edu Talk. So today we are going to discuss regarding variations. So yesterday I spoke about another topic which was prescribed in the University of Mysore, quantitative techniques, which was prescribed in the University of Mysore quantitative techniques for BA and BCom and BBA students. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಮೂರನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ such that a change in one variable bring about change in. So one variable in changes ಆದರೆ it will affect the another variable. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು if a train moving at 60 kilometers per hour in 1 hour it covers 60 kilometers. So 1 hour ಗೆ 60 kilometers per hour ಅದು ಟ್ರೈನ್ ರನ್ ಆದರೆ 1 hour ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 hour ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, 60 kilometers. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವರ್ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, 120 kilometers. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ an example of variation. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ 1 ವರ್ಕ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ 1 one variable, work 2 another variable. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ W ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೇಮು ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಅವರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್, ಪರ್ಸನ್, ಡೇ ಅಂಡ್ ಅವರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ and how many days they have worked and how many hours they have worked. So the combine of person, day and hours will be called as one work. So work 1 will be compared to work 2. So whenever you comparing work 1 to work 2 and taking an example of work 1, the formula will be like this: work 1 divided by work 2. So now already already a is to b is nothing but a by b ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Likewise w1 divided by w2. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, w1 ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ 1 ಗೆ ನಾನು 1 ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, w2 ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ 2 ಗೆ ನಾನು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ p1 into d1 into h1 and p2 into d2 into h2. So let us move on to the problems. So here 5 persons can earn rupees 4800 in 6 days working 8 hours per day. ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ 1 ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ 1 ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 5 persons and they will work 6 days and how many hours, 8 hours. If they work 5 persons 6 days and 8 hours, they will earn a rupees of 4800. Now you got the point. Now the question is for work 2, ಇಲ್ಲಿ work 2 ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಏನು, how much, this is very important. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 4800. how much will 8 persons earn in 12 days working 6 hours per day? This is the question. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, how much they will earn. So work 2 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. That is work 1 divided by work 2 into p1 into d1 into h1 and p2 into d2 into h2. So let us take it to formula. So work 1 ನೋಡಿ, work 1 ಎಷ್ಟು ಅನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, 4800. work 2 ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ. So p1 persons ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6. how many days, 6 persons, or 5 persons will work 6 days and how many hours,
8 hours divided by here 8 persons, 12 days and 6 hours. So first we frame ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, then you can easily answer. ಇಲ್ಲಿ divide ಮಾಡೋಣ. So this is 8 and 8 will get cancelled, 6 and 6 also will get cancelled. Then what will happen? Work 2 is equal to 4000. Now we need to cash multiply 4800 into 12 divided by 5. Okay students, now if you simplify, the answer will be 11520. So work 2 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? 11520. You can divide it. 5 9s are 5 6 are. So 960 into 12. 960 into 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 11520. Okay students, let us take another example. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, let us take another example. 15 pumps can lift 2880 gallons of water in 16 days. Now look at here, work 1. Work 1 now. So work 1 divided by work 2 is equal to P1 into D1 into H1 and P2 into D2 into H2. So P1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು? Sorry, work 1 2880 ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, don't worry about it. Okay, work ಏನಿಲ್ಲ 2880 gallons ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 15 ಪಂಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಪಂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 15 ಪಂಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ 16 ಡೇಸ್ 6 hours a day. So this is work 1 information. Next work 2 ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? In how many days? ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ? how many days ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೇಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ವರ್ಕ್ ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೇಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 25 pumps can lift 4000 gallons. ನೋಡಿ 4000 gallons. This is work 2. And water working 10 hours a day. So this is the question framing. Once you frame, you can easily solve. So let us solve this. So anything you can by first divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 5s are 5 3s are. Again you can divide 2 5s are 2 8s are. Okay, so here also 0 0 1 will get cancelled. So here 4 hundreds are. This is 4 hundreds are. This is 4 72s are. 4 72s are. So again I think next D2 is equal to 72 into ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 72 into ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 into 5 25 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ 100 into 3 into 8 into 6. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದ ನಾನು. ಎಸ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. Oh sorry student, so we have to take it this one as denominator. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 100 will come here and 3 8 and 6 divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ 72 into 5. Sorry, 5 into 5 25. Okay students, so now we will divide it. So 25 ones are 25 fours are. Again 8 ones are 8 9s are. 3 ones are 3 3s are. So now we have left out is okay, again we can calculate 4 3 ones are 3 2s are. The left out is 4 and 2. 4 into 2 it is 8 days. ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೇನೋ ವರ್ಕ್, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೇಸ್. ಸೊ if they work for 8 days they can earn they can extract 4000 gallons of water. Thank you. Okay students, let us take another example.
In this problem we have another thread. 20 men can build a wall of 60 feet long, 5 feet thick and 15 feet height in 20 days working 9 hours each. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವರ್ಕ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? P1 into D1 into H1 and work 2 means P2 into D2 into H2. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕ್ 1 ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ 1 ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ 1 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? 20 men. How many days? 20 days. How many hours? 9 hours. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಏನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೇಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ D2 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ 10 hours a day. Hours ಎಷ್ಟು? 10 hours a day. And how many people will work? 40 men will work. Okay students, now we'll come to work 1 here. So ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತೆ? 60 feet 5 thick and 15 feet height. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 60 into 5 300, 300 into 10 3000, ಅಂದ್ರೆ 300 into 15 ಅಂತ. 300 into 15 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4500. and work 2 ಬಂದಾಗ ಏನಂತೆ? they will build 150 feet 6 feet and 20 feet. so 15 6 15 ಆದ್ರೆ 90 ಅಂದ್ರೆ 900 into 20. 900 into 20 is 18,000. So work 1 is to 4,500. Work 2 is to 18,000. Okay students, let us solve this question. So 20 ones are 20 twos are, 10 ones are 10 twos are. Now left out is D2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. 18,000 into 2 into 9 divided by 4,500 into 2 plus. Okay, so now we will again divide it. 2 and 2 will get cancelled. 9 ones are 9, 5s are. And the list is 500 is again 2 zeros will get cancelled. So 536 ಅಂದ್ರೆ 5 ones are, sorry, 5 3s are is 15, 3 left out, 30 ಇದೆ, 3 6, sorry, 5 6 are is 30. So D2, so they need to work for 36 days. 36 days work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? 18,000 ಅನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಮುಂದೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಜುಟಾಕ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ 100. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ 11 billion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 20 lakhs 50,200 ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 544 ಔಟ್ ಆಫ್ 600 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 75%, 85%, 90% ಅಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 56% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 56 divided by 100 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 27% ಆಫ್ 900 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 27% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 27 by 100 into 900 ಅಂತ ಇದೆ. 27 by 100 into 90. So zeros will get cancelled. 29 into 9. 27
10s ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 270. 270 minus 27, you will get around 243. So likewise, if you go second question, 35%, 35 by 100 into 550. Here 1010 will get cancelled. So again, if you multiply through the calculators, you will get around 192.5. Okay students, this is the another type of example. So India ನಿಮಗೆ 26% of some number ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But ಏನಾಗಿದೆ, some number is what percent of other number? ಅಂದ್ರೆ 1022 is 28% of which number? ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು 36% of 900 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 36 by 100 into 900 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ 28% of 28% ಅಂದ್ರೇನು 28 by 100, 28% of some number, 28% of some number is equal to what? 1022. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. that x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 by 28 into 1022. So if you multiply, you will get x is equal to 3650. ಇದನ್ನ 2 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Likewise, another example, 76% of some number is equal to 836. So then x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 by 76 into 836. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 1100. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಟ್ರೇಡರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ rupees 14,850, earning a profit of 1,350. Find percentage of profit earned by him. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ 100%. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 100% ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ 100% ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 14,850. ಸೊ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 14,850 ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 1,350. ಸೊ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 13,500. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100% ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 100% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 13,500. 100% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ 13,500 is equal to ಅಂತಂದು ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 13,500 is equal to how much? 100%. Now what you need to find the percentage of profit. What is the profit here? Profit is 1,350. So 1,350 is equal to question mark, cross multiply 100 into 1,350 divided by 13,500. Okay students, now what will happen, 0 to 0 0 will get cancelled, 135 tens are. So what is the percentage of profit here? 10%. So this is how we can solve percentage problem easily. I hope ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.